का दाम बताया, लोगों ने ले लिया। कुछ हलवे बच गए, बच्चा है, कारोबार का उतना पता नहीं। दूसरे दिन फिर वो हलवा लेकर हाजिर हुआ। लोग आए तो देखा कि उनके प्लेट पर 2 तरह के हलवे पड़े हैं, इधर थोड़ा सा पड़ा है, इधर कुछ ज्यादा हलवे हैं। तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या दाम है इसका? तो बोले ये जो कम दिख रहा है ये 2 रुपए किलो है, और इधर जो ज्यादा है ये 1 रुपए किलो है। तो बोले बाबू तुम्हारे अब्बू के पास तो 1 किस्म का हलवा होता था, यहाँ 2 किस्म का हलवा कैसे? बोले ये बासी हलवा है, ये ताजा हलवा। तो बोले ताजा हलवा 1 रुपया और बासी हलवा 2 रुपए किलो। शायद तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें कुछ और समझाया, तुम कह कुछ और रहे हो। बोले नहीं नहीं, मैं अम्मी से नहीं सीखा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बोले वो कैसे? दुनिया वालों का यहां निजाम है कि चीज जब पुरानी होती है या बासी होती है उसका दाम कम होता है, और जो ताजा सामान होता है उसी का दाम ज्यादा होता है। मगर आपके यहां ऐसा क्यों? बोले ये हलवा 1 दिन का बासी है, 1 दिन का पुराना है। तो गुज़श्ता कल मुस्तफा के जमाने से नजदीक है, और आज का दिन मुस्तफा के दौर से थोड़ा दूर है। तो ये हलवा बासी तो हो सकता है, मगर मुस्तफा के जमाने से 1 दिन का करीब है, इसलिए इसका दाम ज्यादा है, इसलिए इसका दाम ज्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे की मोहब्बत को इस कदर कबूल फरमाया। अब उलमा तुलबा बच्चे का असल नाम भूल चुके हैं। इनका नाम ऐसी कोई किताब दुनिया में तसव्वुफ की नहीं है जिस किताब में इस बच्चे का जिक्र ना हो, मगर असल नाम अब खत्म हो गया। इनका नाम हो गया शम्सुल अइम्मा, हलवाई। अरे हलवा वाला इमामों का सूरज, हलवा वाला इमामों का सूरज है। लोगों, अगर मोहब्बत करना है तो आमिना के लाल से करो। क्यों बताओ? हम जब सफर करते हैं, गाड़ियों से चलते हैं, हजरत चलते हैं, बड़ी दूर दूर हम जाते हैं, क्या देखते हैं? नौजवान बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। अचानक से झटका मारा, ये इधर निकल गई, वो उधर गया। पूछा क्या हुआ? बोले अरे चचा आ रहे हैं, देख लिया कि बहुत पिटाई होगी। अच्छा, फिर आगे की तरफ बढ़ा, फिर हाथ पकड़ा, फिर झटके लगा दिए, ये चले गए इधर वो उधर। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अरे आंटी आ रही है पड़ोस की, अम्मी को खबर कर दिया तो बहुत मारेगी। लोगों, मेरे भाइयों, आप जिनसे मोहब्बत करते हो दुनिया की भीड़ में वो झटके लगाते हैं, मगर आओ मेरे पास, मैं एक महबूब का एड्रेस बताता हूं, मैं एक मुहीब का जिक्र करता हूं। उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर वो एक बार किसी का हाथ थामते हैं तो दुनिया कयामत की भीड़ में भी वो तुम्हारे हाथ को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐ लोगों, अगर थामना है तो दामन मुस्तफा को थाम लो। इमाम फरमाते हैं साइलो, दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। मुस्तफा का कुछ, हजरत का कुछ, मेरा कुछ बराबर है नहीं। अरे मेरे करीम से अगर किसी ने कतरा, मेरे करीम से अगर किसी ने कतरा भागा तो दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए। इमाम अहले सुन्नत पहुंचे मक्कतुल मुकर्रमा, सफर शुरू किए मदीने के लिए। तो जाते समय आवाज दे रहे हैं हाजियो आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब मदीनतुल मुनव्वरा में हाजिर हो गई, अब कटोरा लिया। तसव्वुर में यूं कहते हैं लब वाह है, लब वाह है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। अरे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। ऐ लोगों, जो मांगना है मांगो, उस दर पे जाके मांगो, वो दर बहुत बड़ा है जिस दर का मैं गदा हूं। जुमों का दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
যুবকরা এবার শুনছি, যুবকরা শোনো, বর্তমানে আমার সমাজের যুবকদের পীর কজন? 3 জন। मौलाना यूट्यूब, मुफ्ती फेसबुक और अल्लामा गूगल। ये 3 हजरत से ये लोग मसले पूछते हैं। गूगले किए आई वांट टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, अब सर्च করে যা আসছে আর্টিকেল গুলো ওগুলো এ করে নিচ্ছে। শোনো বাবু, খবরদার নয়, খবরদার নয়। আমি আহমদ রাজা সমদানি এখানে, আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন? মৌলবী হিসাবে, এজ এ মৌলানা। আমি কালকের বাড়ি রিটার্ন চলে গিয়ে যদি বোর্ড দিয়ে দিই যেখানে আহমদ রাজা সার্জারি করেন, অপারেশন করেন, পেটে গলব্লাডার স্টোন অপারেশন করেন, আপনারা কেউ আসবেন আমার কাছে? যাবেন? ईमानदारी से बोलिएगा, मोहब्बत से नहीं। जाइएगा कोई? কেন? মৌলানার কাছে পেট কাটলে জান চলে যাবে। ইয়েস, আই এম এগ্রি উইথ ইউ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত। মৌলানার কাছে অপারেশন করলে জান যাবে, আর ইউটিউবে ডাক্তারের কাছ থেকে ফতোয়া নিলে আপনার ঈমান চলে যাবে। যে যে সাবজেক্টে পারদর্শী নয় সে সেই সাবজেক্টে যেন কথা না বলে। আমি যেই হই না কেন, বাচ্চা ভর্তি করতে গেলে মাস্টারের কাছে যেতে হবে, আমি কেসে ফাঁসলে লয়ারের কাছে যেতে হবে, বডি চেকআপের জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে হবে, আর প্ল্যানিং এর জন্য ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যেতে হবে। একজন আলিম যদি ডাক্তার, মাস্টার, লয়ার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর বাড়িতে যায়, তো ডাক্তার, মাস্টার, লয়ার, ইঞ্জিনিয়ারকে দ্বীনের মসলা জানার জন্য মুফতির দারুল ইফতাতে আসতে হবে। বাংলা বুখারী পড়ে কোনো কাজ হবে না। এতক্ষণ তো বুখারী থেকেই হাদিসগুলো পেশ করছি। बुखारी छड़ा माथाए पगड़ी देवा है ना। बुखारी उनके मदरसे में भी है, हमारे मदरसे में भी है, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। ये हदीस उनको क्यों नहीं मिलती, हमें कैसे मिल जाती है? अरे बेकार इसके रसूल के पढ़ता है जो बुखारी, आता है बुखार, उनको मियाँ बुखारी नहीं आती। नबीर मोहब्बत छड़ा बुखारी पढ़ले यही हाल ही तो है, यही हाल तो है। चलो একটু আগের দিকে যাই। শাফাতে মুস্তাফা অল্প শোনা ভালো লাগবে। কিয়ামতের দিন কেমন দিন হবে? কিয়ামতের দিন এত সখত দিন হবে। আল্লাহ পাক বলেন ইয়াউমা ইয়াকুমুর রূহু ওয়াল মালাইকাতু সাফফান লা ইয়াতাকাল্লামুনা ইল্লা মান আযিনা লাহুর রহমান। কিয়ামতের দিনে সমস্ত মালায়েকা, সমস্ত মাখলুকাত গর্দান ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, কারো ঠোঁট খোলার ক্ষমতা হবে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার তরফ থেকে আওয়াজ আসবে ওয়ামতাজুল ইয়াউমা আইয়ুহাল মুজরিমুন, আয় অপরাধীর দল তোরা সাইড হয়ে যা। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আবার গুরু গম্ভীর আওয়াজ আসবে লিমানিল মুলকিল ইয়াউম। দুনিয়াতে যারা জোর করে বাদশা সেজেছিল, গরিব মানুষদেরকে পায়ের তলে রেখেছিল, আছো কোনো বাদশা আমার সামনে বাদশাহী করবে, কেউ উঠতে পারবে না। আহলে মাহশার কিয়ামতের দিন, কিয়ামতের দিন কাকে বলে হযরত? এটার আরবি নাম হচ্ছে ইয়াউমুল হিসাব। হিসাব কিতাবের দিন, বাংলাতে হলো হালখাতার দিন। সহজ বাংলা হালখাতা। বছরের শেষে হালখাতা হয় না দোকানে? তো দোকানদার যখন দোকানে না থাকে, কর্মচারী কোনো মাল বিক্রি করে, তখন ও খাতাতে লিস্ট করে রাখে যে আমি এইটা বেচলাম, এত টাকা বাকি, এত টাকা নগদ। যেটা জানা নেই ওটা লিস্ট হয়, যেটা জানা ওটা হয় না। তো আল্লাহ কোনটা জানেন আর কোনটা জানেন না? আল্লাহ তো সব জানে। তো আমার আল্লাহ যদি সব জানবে তো फिर হালখাতা হবে কেন? मौला जब सारी चीजें तुझे मालूम है, जो कर चुका वो भी मालूम, जो कर रहा हूं जो करूंगा वो भी तुझे तेरा इल्म में है, तो फिर दिन করে হালখাতা হবে কেন? বলছে না, হিসাব বাহানা, জলওয়ায়ে মুস্তাফা দেখানো হলো আসল উদ্দেশ্য। হিসাব বাহানা, জলওয়ায়ে মুস্তাফা দেখানো হলো আসল উদ্দেশ্য, মকসদ। তো মকসদ কেমন? জলসার চিফ গেস্ট কখন আসে? শেষে আসে।
আগে পিচ তৈয়ার হয়ে যায়। আমাদের আগে হযরতের আগে 2-3 জনের বক্তব্য হয়ে গিয়েছে, লোকজন জমিয়ে ফেলা হয়েছে, তারপরে হযরত আর আমি এসেছি। তো কিয়ামতের দিনে কি হবে? নফসা নফস চলবে, কে সাহায্য করবে, কে কি করবে। तब कुछ लोग देखेंगे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कौन है जो हमारी मदद करे, कौन है जो हमें बचाए। किंतु केउ देखते पावे ना। এমন তো অবস্থায় দেখবে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার আরশের ডান দিক থেকে নূরানি শক্ল वाला মুস্তাফা আসবেন। তো শায়ের বলছেন, वो देखो आ रहे हैं मुस्तफा जिनके कांधे पे कमली है काली। ওই দেখো আসছে। জলসায় যখন হযরতরা আসেন, নারা লাগে কিনা ইজ্জতের জন্য? তো আয় মুস্তাফা, আদম আসবে তোমার আগে, নূহ আসবে তোমার আগে, দাউদ সুলাইমান তোমার আগে, ইসমাইল ইসহাক তোমার আগে, আইয়ুব ঈসা তোমার আগে, সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাওয়াত ওয়া তাসলিমাত সবাই আসবে তোমার আগে। তুমি ময়দানে মাহশারের চিফ গেস্ট হয়ে সবার শেষে 70,000 ফেরেশতার ঝুরমুটে যখন আসবে, ইমাম বলছেন আমি চুপ থাকবো না, ওনার আমাদ হবে। আমি দাঁড়িয়ে বলবো, কাশ মাহশার মে জব উনকি আমাদ हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों। আমরা সবাই হাত ধরবো। হু উইল হেল্প আস টুডে? কে আমাদের আজ সাহায্য করবেন? আমরা বলবো, চলো হযরতে আদম আলাইহিস সালামের বারগাহ। কে বলবে, ইয়া আদম আনতা আবুনা, হে আদম তুমি আমাদের আব্বা, হেল্প আস, সাহায্য করো। হযরতে আদম বলবেন, নফসি নফসি নফসি, ইযহাবু ইলা গায়রি, গো অ্যানাদার ডোর, আই কান্ট হেল্প ইউ টুডে। যাও অন্যজনের কাছে, যাবো নূহের কাছে, ইসমাঈলের কাছে, ইসহাকের কাছে, আইয়ুবের কাছে, সমস্ত মালায়েক, সমস্ত নবীদের দরবারে আমরা যাব। আমরা যখন যাব তখন অবস্থা কি হবে শুনুন। नफ्सी नफ्सी का होगा कयामत में शोर, नफ्सी नफ्सी का होगा कयामत में शोर, जब किसी पर किसी का चलेगा ना जोर, अरे बस उसके हाथ में होगी शफाअत की डोर, उनके हाथ में होगी शफाअत की डोर। तो আমরা যখন যাব হযরত আদমের কাছে, হযরত আদম কি বলবেন? গো অ্যানাদার ডোর। হযরত নূহ, গো অ্যানাদার ডোর, অন্য জায়গায় যাও। অবশেষে যাব কোথায়? रसूलेर दरबारे। इमाम अहले सुन्नत कलम निकाले, लिख पड़े, सबने तो सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सबने कहा उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। इमाम अहले सुन्नत এই হাদিসকে সামনে রেখে লিখলেন, রাসূল কি করবেন যদি হাওড়া স্টেশনে, শিয়ালদা স্টেশনে কোন মায়ের সন্তান হারিয়ে যায়, কোন মায়ের বাচ্চা হারিয়ে যায়, মায়ের কি হাল হবে? এই মা অস্থির হয়ে যাবে। এই মার কাউকে চিনতে পারবে না, কে স্বামী কে বাপ, ছেলে কই ছেলে কই ছেলে কই। তো কিয়ামতের দিনে মুস্তাফা করিম ছেলে হারা মায়ের ন্যায় হয়ে শাফাআতের পাগড়ি পরে উন্মাদ অবস্থায় খুঁজবেন, আনা লাহা আনা লাহা আনা লাহা ওয়া আনা সাহিবুকুম, এই গুনাহগারের দল, আমি তোদেরকে খুঁজছিলাম, তোরা কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। আল্লাহু আল্লাহু আকবার। মাদ্রাসার তালিব ইলম যারা আছো, তরজমা শোনো, আনা লাহা ওয়া আনা সাহিবুকুম, এর অনুবাদ আমি কি করলাম, আমি শাফাআতের জন্যই আছি। मगर तुम लोगों से सवाल होगा कि भाई यहाँ पर शफाअत का लफ्ज है ही नहीं, तुम्हारे मौलाना शफाअत का तर्जुमा कैसे कर दिया? एक हलो हु, एक हलो हा, हु हलो मुज़क्कर, हा हलो मुअन्नस। तो आना लहू लफ्ज नहीं है, आना लहा मुअन्नस और शफाअत मुअन्नस। आना लहा
मैं उसी के लिए हूं। किसके लिए? तो बोले हाँ मुअन्नस है, शफाअत भी मुअन्नस है, यानी अना लहा यानी अना लिशफाअ, मैं शफाअत के लिए ही हूं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा करीम सबर हाथ के धोरे बारगाहे इलाहीते निये जाबेन। इमाम लिखছেন सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है तो लो जी बात बनी। अच्छा शेर जो शुरू है गजल, শুরুতে যেটা থাকে ওর নাম কি? मतला। और शेष शेरটার नाम है मक्ता। तो आला हजरत की बोलते हैं सुनते हैं, इसमें थोड़ा बहुत शक बचा भी है। सुनते हैं कि हजरत आएंगे, कंफर्म तो मक्ते में इमाम लिख दिया, मतला में ये शक क्या था? अरे वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। ऐ दुनिया वालों, मेरा पहला जुमला सुनकर खबरदार, फतवे न लगाना, आखिर में फैसला कर रहा हूं। मतला में ये शक क्या था? वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई। বারগাহে রিসালাতে আমাদের নিয়ে দান করিয়ে দিলেন। এইবার রাসূল আকরাম সিজদাতে চলে গেলেন, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। রাসূল সিজদাতে যাবেন, কান্না করবেন, কান্না করবেন, কান্না করবেন। আল্লাহ পাক বলেন ইয়া মুহাম্মদ ইরফা রাসাক সাল তুতাক ওয়াশফা তুশফা। মুস্তাফা মাথা উঠাও, মাথা বুলন্দ করো, সর উঠাও, উঠাও। তুমি চাও আমি দেব, তুমি शफाअत करो আমি कबूल করে নেব। इमाम अहले सुन्नत हदीस की तरफ देखा, फिर कलम निकाल कर लिख पड़े, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। ऐ मुस्तफा কিয়ামতের দিনে তুমি কান্না করবে, তোমার এক কান্নাতে আমরা সব জান্নাতি হয়ে যাব। আল্লাহ আল্লাহ। দুনিয়াবাসী মানুষ একটু খেয়াল করো, এই যুবক শোনো, কিয়ামতের দিনে তোমাদের হাল কি হবে জানো? এই জুবান মিথ্যা বলে। वो दाड़िया से मालदाते फोन चालो, कहा हो भैया? कड़ा है मालदा टाउन, बता रहा है रायगंज में। झूठे लोग हैं, इस जुबान को झूठ बोले। अल्लाह पाक बोलছেন यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, কিয়ামতের দিনে ঠোঁটটা আমি সেলাই করে দেব। ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম, এই হাত পা চোখ নাক কান সাক্ষ্য দিবে, জুবান তালা দেওয়া থাকবে, জুবান লক আপ, জুবানে লকডাউন চলে আসবে, জুবানে লকডাউন তালা দেওয়া থাকবে। পা সাক্ষ্য দিবে, হে যুবক শোনো, রাতের অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলে? এই হাত সাক্ষ্য দিবে কি কি করেছিলে, এই চোখ সাক্ষ্য দিবে জুম করে করে কি কি দেখেছিলে, এই কান সাক্ষ্য দিবে ইয়ারফোন লাগিয়ে কি কি শুনেছিলে। ইমাম আহলে সুন্নাত বলতেন শোনো, উলামায়ে কেরাম এদের উপরে কথা বলে লাভ নেই। যত দোষ নন্দ ঘোষ দুনিয়ার যা কিছু হয় তো আলেমদের উপরে আঙ্গুল চলে আসে, আঙ্গুল নমাই তো আলেমদের উপরে হয়। আলেমরা বলেনি, কে বললো বলেনি? আমার उम्र, আমার मेरी उम्र 32 इयर्स है, मैं तो छोटा आदमी हूं। 150 साल से मेरा इमाम तुम्हें जगा रहा है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों सोने वालों सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। 150 বছর থেকে তোমাদের জাগাচ্ছে, তোমাদের ঘুম ভাঙছে না। फिर इमाम लिखছেন, अरे दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ফজরের সময় বিছানাতে, ফজরের আজান হয় বিছানাতে, এশার আজান হয় ফ্রি ফায়ার আর পাবজিতে। শর্মে নবী খৌফে খোদা ये भी नहीं वो भी। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टला किया,
शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। আল্লাহ আকবার। এই যুবক শোনো, তোমাদের হাল কি হবে? তো কিয়ামতের দিনে এই হাত পা সব সাক্ষ্য দিবে। পরীক্ষার রেজাল্ট আউট হয়ে যাওয়ার পরে, রেজাল্ট বের হয়ে যাওয়ার পরে যদি ছাত্র কান্না করে, ওর ফয়েকার লকের পাশে পরিবর্তন হবে? ফয়েকার লক ফেলই থেকে যাবে। আর পরীক্ষার হলে যাওয়ার আগে ও যত প্রিপারেশন নেবে কোনো সমস্যা নেই। ইমাম আহলে সুন্নাত বলছেন, আরে আজ ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर मान गया। मानते হয় আজ মানো, স্বীকার করতে আজ স্বীকার করো, পরিবর্তন হতে হয় আজ হও। কিয়ামতের দিনে ফেরেশতাদের হাতে ডান্ডা দেখে মানি মানি করলে কিন্তু কোনো কাজে আসবে না। আজ মানো, আজ স্বীকার করো। এই যুবক শোনো, যুবকরা মন দাও, এবার সাবজেক্ট ছাড়িনি এখনো। ইশক আর মোহাব্বত চললো না? ইশক আর মোহাব্বতের মুখতাসার দাস্তান একটু শুনে নাও। হযরত জুলাইখা আর হযরত ইউসুফ সম্পর্কে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে বলছেন, ওয়ালাকাদ হাম্মাত বিহি ওয়া হাম্মা বিহা লাউলা রা বুরহান রাব্বিহ। জুলাইখা ইউসুফের দিকে ধাবিত হয়েছিল, আমার ইউসুফ ওদিকে ঝুঁকে যেত, ইউসুফ যেত। লাউলা আন রা বুরহান রাব্বিহ, যদি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বুরহান তার চোখের সামনে না আসতো। তো খোদার বুরহান কি? হযরত জুলাইখা যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের অন্দর মহলে নিয়ে গিয়ে রুমে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন, জুলাইখা যখন হযরত ইউসুফের কাছে হতে চেয়েছেন, তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইউসুফ আর জুলাইখার মাঝখানে সেই কুয়োকে জাহির করে দিয়েছিলেন, যে কুয়োর মধ্যে হযরত ইউসুফকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন, ইউসুফ এই কুয়োতে ছিলে তুমি, কেউ বাঁচানে वाला তোমার ছিল না, জিবরিলকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি তোমাকে বাঁচিয়েছিলাম। ইয়াদ করো সেই দিনকে। অন্য তাফসীরের রিওয়ায়াতে আছে, যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দিকে হযরত জুলাইখা হাত বাড়িয়েছিল, তো ওই রুমের একটা কর্নার থেকে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম দাঁতের উপরে জিভকে দিয়ে বলেছিল, ইউসুফ তুমি নবী পুত্র হয়ে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো? তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বাপের আওয়াজকে শুনে জুলাইখাকে ঝটকা দিয়ে দরওয়াজার দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করেছেন। दरवाजा একটা ছিল না, 70 दरवाजे थे और हर एक दरवाजे पर एक एक ताला लगा हुआ था। अल्लाह ने कहा, जिब्रील अर्श छोड़ो, फर्श की तरफ जाओ, आसमान छोड़ो, जमीन की तरफ जाओ, मेरा महबूब जा रहा है। महबूब जाने से पहले महबूब के इस्तेकबाल में हर ताला को तोड़कर जमीन पे गिरा देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरा दो। हजरत यूसुफ যখন আগাচ্ছেন, প্রত্যেকটা দরওয়াজা কুদরতে ইলাহিতে খুলে যাচ্ছিল, খুলে যাচ্ছিল, খুলে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষে গিয়ে হাইকোর্টে কেস হয়েছিল কার নামে? হযরত ইউসুফের নামে। बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल में, बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल से, एक तरफ दरिंदा है एक तरफ शिकारी है। मामला तो कुछ समझ ही रहे हैं, मुफ्ती सलमान साहब का मामला, एक तरफ दरिंदा है तो एक तरफ शिकारी है, बच के हम किधर जाएं इस सियासी जंगल में। अरे करबला नहीं है लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी, आज भी जंग जारी है। इशारे में समझे। चलिए फिर आगे। तो हाई कोर्टे যখন কেস গেল যে হযরত জুলাইখা কেস করলেন ইউসুফের নামে, তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ফয়সালা হবে। তো সেই যুগের বড় বড় বিচারকরা ফয়সালা দিয়েছিল, যদি হযরত ইউসুফের জুব্বার, যুবকরা শোনো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জুব্বার সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহলে জুলাইখা সতী, ইউসুফ অসৎ। আর যদি জুব্বার পিছনের দিকে ছেঁড়া থাকে তাহলে কি হবে? হযরতে ইউসুফ হবেন সঠিক, জুলাইখা হবে বেঠিক। কেন? একজন লোক যদি তোমার থেকে পালাতে চায়,
বা তোমার কাছে আসতে চায়, আর তুমি যদি তাকে এইভাবে ধাক্কা মারো তো এই সামনের জামা ছিঁড়বে, আর লোকটা যদি দৌড়ে পালায় তুমি পিছন থেকে ধরো তো পিছনের জামা ছিঁড়বে। এটাই হয়েছিল ফয়সালা। তো হযরত ইউসুফকে যখন বাদশার সামনে আনা হলো তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কুদরতে ইউসুফের জুব্বার পিছনে ছেঁড়া ছিল, পিছনের দিকে ছেঁড়া ছিল। তো আজিজে মিসর বলছেন ইন্না কাইদাকুন্না আযীম। আচ্ছা মাশাআল্লাহ, ইন্না কাইদাকুন্না আযীম, ইউসুফ আরিজান হাযা, ছেড়ে দাও এগুলো, নিশ্চয়ই মহিলাদের চক্রান্ত হলো খুব কঠিন। তুমি সঠিক, হয়ে গেল ফয়সালা। কিন্তু গ্রামে তো বদনাম তো হবে, বদনাম তো শেষ নেই, সে যুগে বদনাম হয়েছিল। তো হযরতে জুলাইখা দেখলেন যে ইউসুফের হোসন, ইউসুফের জামাল, ইউসুফের কামাল, ইউসুফের শান, ইউসুফের শওকত বোঝাবো কি করে, না বুঝিয়ে আমি এদেরকে একবার জালওয়ায় ইউসুফ দেখিয়ে দেব। প্ল্যান করলেন। কোরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে সেই যুগের সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ডাকা হলো, প্রত্যেকটা মেয়ের হাতে একটা করে চাকু আর একটা ফল দেওয়া হয়েছে, বসিয়ে দেওয়া হলো লাইন করে। জুলাইখা বলেন ইউসুফ উঠা দো পর্দা, দিখা দো চেহারা। ইউসুফ পর্দা উঠাও, সামনে থেকে একবার যাও। স্টেজের সামনে থেকে যদি একজন চলে যায় কতক্ষণ লাগবে? 10 সেকেন্ডে পার হয়ে যাবে। তো হযরত ইউসুফ পার হয়েছে, 10 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড সময় লেগেছে। কোরআন বলছে কাত্তা আইদিয়াহুন্না, প্রত্যেকটা মহিলা আপন আপন হাত কেটে ফেলেছিল। তো হযরত জুলাইখা বলছেন তোমরা হাত কাটলে কেন? তোমরা ইউসুফের এক জালওয়া দেখে, তোমরা ইউসুফের এক জালওয়া দেখে নিজের হাত কেটে ফেলেছো, আমি ইউসুফের সব জালওয়া দেখে দিল কাটিয়ে ফেলেছি। আচ্ছা যুবকরা শোনো, এইবার আসছে কথা। আহমদ রাজা সামদানির পয়েন্ট অফ ভিউ হলো এটা, হযরত ইউসুফ যতক্ষণ ঘরে ছিল কারোর হাত কাটেনি, যতক্ষণ মুখের উপর হিজাব ছিল কারোর হাত কাটেনি, যতক্ষণ ইউসুফ সামনে আসেনি কারোর হাত কাটেনি। ইউসুফ এসেছেন, হাত কেটেছে, ইউসুফের জালওয়া দেখেছে, হাত কেটেছে। কিন্তু আয় মুস্তাফা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমার শক্ল নাই, তোমার সূরত নয়, তোমার নামে এমন বরকত রেখেছেন। ইউসুফকে দেখার পরে হাত কেটেছিল, তোমাকে না দেখেও বর্তমান যুগের মানুষ তোমার নাম শুনে গর্দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আরে হুসনে ইউসুফ पे कटी, मिस्र में अंगुष्ठ जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने। আয় মুস্তাফা, বদর তোমার জন্য, ওহদ তোমার জন্য, খায়বার তোমার জন্য, খান্দাক তোমার জন্য, কারবালা তোমার জন্য। আর কিয়ামতের আগে যদি নতুন কারবালার প্রয়োজন হয় তোমার উম্মতিরা এখনো গর্দান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আয় মুস্তাফা, ये सब তোমার জন্য। तो जब जलवे की बात आ ही गई तो फिर सुन ले जलवा। मेराजेर रात, मेराज की रात, अल्लाह पाक বলছেন জিবরিল যাও महबूबকে ডেকে আনো, উম্মে হানির বাড়িতে আরাম করছে। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম গিয়েছেন। अच्छा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह जी, खास बात को भाई साहब जন্য। तो बोलছে अल्लाह महबूब आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक बोलছেন जाओ ডেকে আনো, मगर आवाज मत करना, या रसूल अल्लाह पुकारना मत। হুজুরের দেহে হাত দিয়ে জাগাবে না। তো আল্লাহ জাগানোর যত রকমের নিয়ম ছিল তুমি সবটা তো মানা করলে, তো নবীকে ঘুম থেকে ওঠাবো কি করে? আল্লাহ পাক বলেন ইয়া জিবরিল কাবিল কদমাইহি, মুস্তাফার পায়ের তালুতে চুম্বন দিয়ে নাও। তোমার চুম্বনের স্পর্শে মুস্তাফা জেগে যাবেন, বলবে ইয়া মুহাম্মদ ইন্না রাব্বাকা ইয়াশতাক ইলা লিকাই। महबूब চলুন, খোদা ডাকছেন আজ মেরাজের জন্য। अब बताऊं मैं, पांव के नीचे के हिस्से को कहा जाता है